Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dear brothers and sisters, we are in a very special juncture of the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And inshallah today we'll be doing 29th halaqah. Before even we start the discussion on the topic today or on the subject today, I just want to go back a couple of halaqas. In last class we have discussed what happened in Taif and how he sallallahu alaihi wasallam being persecuted or you can say tortured in Taif. Along with him sallallahu alaihi wasallam, Zaid radiallahu anhu, and this was a very difficult time for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and dawah of Islam. Last couple of classes we were emphasizing on the topic of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's losses and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was being tested by Allah subhanahu wa ta'ala and how he sallallahu alaihi wasallam stood up to deal with those tests. We will talk about this in detail because he sallallahu alaihi wasallam is coming back to Mecca after Taif, and this was difficult because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what happened actually is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by this time lost both political and social shelter of Mecca due to the loss of his beloved uncle, the leader of the Bani Hashim, and you can say Quraysh, because Abu Talib was the son of Abdul Muttalib, who was undisputed leader of Mecca at that point in time. This great man died, and he was the worldly shelter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, both politically and socially. And that was the hikmah of Allah, that he kept Abu Talib alive for the worldly protection of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we discussed those things in our last classes. And also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lost his shelter, his comforter of this dunya internally, like in his house, and that shelter, that comforter eventually helped Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to stand firm in front of the people outside his household. So তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে by this time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam তার দুইজন শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলতে বোঝাচ্ছি আমি শক্তিশালী সাপোর্টার, শক্তিশালী কমফোর্টার কে হারিয়ে ফেলেছেন, এবং যা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুনিয়াতে দুইজন প্রিয়তম মানুষ ওই সময় পর্যন্ত এবং সব সময়ের জন্যই, তাদেরকে হারিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতটা বিপর্যস্ত ছিলেন তার চেয়েও বেশি আহত হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরে, ভিতরে এবং বাইরে তায়েফে যেখানে উনি শেল্টার খুঁজলেন মুসলমানদের জন্য নিয়ে, মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানকে নিয়ে, সাহাবাকে নিয়ে ইসলামকে জাগ্রত রাখার জন্য, ইসলামের দাওয়াকে কন্টিনিউ করার জন্য অন দ্য ফেস অফ দি আর্থ। সেখানটা উনি কিভাবে নিগৃহীত হলেন শারীরিক এবং মানসিকভাবে, দ্যাট ওয়াজ এ
traumatic situation for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eventually, Allah gave his help, support to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন টু দ্য ফেরেশতাস, জিনস অ্যান্ড ইনসান। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিল, তার অন্তরকে হিল করার জন্য, মজবুত করার জন্য আল্লাহ তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং দ্য ওয়ে আল্লাহ ডাজ ইট ফর everybody and his prophets, previous prophets, Allah said it in Quran. We will talk about it, and we also talked about it earlier. So আজকের ডিসকাশনটা হবে আমাদের based on the previous incidents. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ঢুকলেন। মক্কায় ঢোকার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে প্রস্তুতি নিলেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম has dealt with people এই মক্কায় এসে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে আমাদের জানা প্রয়োজন আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে আমরা বলেছি আগে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ওই বছরটাকে আমুল হুজুন বলে আখ্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ যাকে বলে দুঃখের বছর। সেই দুঃখের বছর কারণ হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো মহিয়সী নারীর মৃত্যু, যার অভাব বোধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করেছেন। এবং তার পিতৃতুল্য চাচা আবু তালেবের মৃত্যু, তারপরে তায়েফের ঘটনা, সেখান থেকে কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন, এবং তার বেনিফিটসগুলো আমরা আলোচনা করব, তার ডিটেল ঘটনাগুলি আলোচনা, এবং আল্লাহ পরবর্তীতে কিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিওয়ার্ডেড করলেন তার এই ত্যাগের জন্য, তার রিওয়ার্ডগুলোর কী এবং তার মর্যাদা কী। তার মধ্যে অন্যতম রিওয়ার্ড হচ্ছে ইসরা আল মেরাজ, ইসরা আল মেরাজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতটা নিগৃহীত হলেন, যতটা অত্যাচারিত হলেন, যতটা আনসার্টেনিটির মধ্যে দিয়ে গেলেন, ঠিক ততটাই তাকে সাপোর্ট করলেন। কারণ ওই সময়টা, এই বছরটা, দিস ইজ দ্য 10th year অফ দাওয়া অর নবুয়া, ওই বছরটাই এতই অসহ্য যন্ত্রণার বছর ছিল, দুর্ভোগের বছর ছিল, যে এই বছরটাকে নাম দেয়া হয়েছিল দ্য ইয়ার অফ গ্রিফ, দ্যাট ইজ আমল হুজুন। এবং সেই অবস্থা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিমীয় সাহাবাকে আল্লাহ তার স্পেশাল সাপোর্ট দিয়ে তাদের ইজ্জত, তাদের মানসিক শক্তি, তাদের পথ বাতলে দেয়া, তাদের শারীরিক ক্ষতিকে পুষিয়ে দেওয়া, সবকিছু একসাথে করেছেন। কিভাবে করেছেন আমরা একটা একটা করে আসি। শুরু করেছেন তায়েফ দিয়ে। আমরা তায়েফে কি দেখলাম? Eventually Allah helped them by giving them shelter in the garden, by giving them fruits, by converting Adas, the slave, Christian slave, and then sending Jibril himself along with the angel of mountains, where Allah gave permission to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the angels that whatever he desires, he can do. He can ask to the angels. He can even ask to the angel to quash them, those who misbehaved with him. But he sallallahu alaihi wasallam also showed his magnanimity, his moral and internal courage, his rahmah. That's the reason we call him Rahmatul lil Alamin. And he rather made a dua so that Allah can turn their heart towards Allah, towards the worship of Allah, and with the expectation that one day they will come back to Allah. And that's what happened eventually. So এই হচ্ছে অবস্থা, এবং ওই সময়ে আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে। আমরা জানি আল্লাহ promised in the Quran that Allah's religion shall be victorious. আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে। এবং কেন আল্লাহ বলেছেন, I mean, what does that basically mean? যে Allah's religion will be victorious. সেটা আল্লাহ কিন্তু বলেছেন
in different surahs, different ayats. Couple of places I remember, those are, say, Suratul Isra, ayah number 139. Allah okhantaয় bolechen je religion will be, Allah's religion will be established on the lands, and the falsehood will perish because the truth has come. The struggle of the prophets and the messengers and the believers will be resolved, and they will be rewarded in both the worlds, here and hereafter. If you read Surah As-Saf, Surah number 61, ayah 8 and 9, you will find that. And also, Allah bolchen the famous ayah, Inna Dina, Inda Allah al-Islam. Inna Dina, Inda Allah al-Islam. Suratul Imran, Surah number 3, ayah number 19. এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহর কাছে ইসলামই হচ্ছে মনোনীত দিন। And to just reiterate on the term Islam is that Islam is submission to Allah, unconditional to submission to Allah, Allah's will. That is the commandments, that without associating partner with Him. That is basically Allah's deen. And it was true whenever any prophet came, starting from Adam up to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the true followers of those prophets were always on Islam, and all of the prophets were on Islam. So that is Allah's promise, and সেই প্রমিসের খুব vivid description Allah দিয়েছেন, vividly Allah বলেছেন Suratul Mujadila, 58 number surah, 2021, those two ayats আল্লাহ খুব স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাযীনা ইউহাদ্দুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু উলাইকা ফিল উদাল্লিন। আল্লাহ বলছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং রাসূল, আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরোধিতা যারা করে, ইউহাদ্দুনা, যারা বিরোধিতা করছে, তারা they will be disgraced আল আযাল্লিন। তারপরের আয়াতেই বলছেন আল্লাহ, কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না, কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসূলি ইন্নাল্লাহা কাবিয়্যুন আজিজ। কাতাবাল্লাহু মানে আল্লাহ হ্যাজ ডিক্রিড ইট। কাতাবা মানে লিখা, লিখা থেকে ডিক্রি, আল্লাহ লিখে দিয়েছে, মানে আল্লাহ ডিক্রি জারি করেছেন। কি বলেছেন? আমি এবং আমার রাসূলগণ, মানে রাসূলেরা অবশ্যই বিজয়ী হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং মহা পরাক্রমশালী। These are not only commandments, these are not only instruction, these are firm warning from Allah to the people and assurance to the believers and the prophets that don't worry, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বিরোধিতা করবে ওরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হবে। এবং আল্লাহ আবার বলছেন, আল্লাহ ডিক্রি জারি করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। ঠিক তেমনি আল্লাহ সূরাতুল গাফিরে বলেছেন, গাফির সূরা নম্বর 40 আয়াত নম্বর 51, সেখানটায় বলেছেন যে ইন্না, ইনডিড উই, লান নাসারু মানে we will help, we will support rusuluna, our prophets, walladhina amanu, and those who believe, till hayati dunya, in the life of this dunya. Hayat means life, in the life of this dunya, wa yawma yaqumul ashhad, and on the day, yawma, this is on the day when the witness will stand, মানে in the day of Qiyamah basically. মানে আল্লাহ বলছেন যে আমি ডেফিনেটলি, অফ কোর্স, অবভিয়াসলি আমরা সাপোর্ট করব, মানে আল্লাহর সাপোর্ট মানে কি? হেল্প করা। And from all respect, when Allah helps somebody, when Allah supports somebody, that person or that group of people don't need anybody's help. That's given, because who is the best of the helper or supporter? Allah, of course. এবং বলছেন যে, এবং
কখন করবেন? During this life, here and hereafter. When hereafter মানে when they will be standing that day. ইয়াউমুল কিয়ামা, কিয়ামতের আরেকটি নাম হচ্ছে ডে অফ স্ট্যান্ডিং, যেদিন দাঁড়াবো। তো আল্লাহ কনফার্ম করে দিয়েছেন যে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, the struggle you are going through and your followers, don't worry, and this is nothing new. So I am always there with you and with the believers, and I was always there with the believers and the prophets. Allah made it very clear. And you will be the winner here and hereafter. And ultimate disgrace will be in the hereafter. So because people have got different kind of notion. We say that ultimate life in the hereafter. But most of the time we say just for the sake of saying. Because if, like I said earlier, if we can take the equation of hereafter, মানে আখিরাতের ইকুয়েশনটা যদি আমি আমার জীবন বোধ, ফিলসফি, রিলিজিয়ান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে তো আমি স্কট ফ্রি। I don't have to think about anything else. So people want to do that. So Allah made it very sure that life after this life is the ultimate life and ultimate success. আমরা দেখেন, আমরা কিন্তু এই বর্ণনাগুলি দিচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং সাহাবারা যে প্রিকারিয়াস সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছে, বিকজ মক্কাতে আল্লাহ তাদেরকে ফেরত এনেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ফেরত এনেছেন আন্ডার দি প্রোটেকশন অফ মুতঈম ইবন আদি, who is a pagan and who is not also a Bani Hashim. So that whole protection is in itself is a fragile thing. মানে যেটাকে বলছে hanging by the cliff. কারণ অত্যাচার থেমে নেই। কারণ কুরাইশরা ভালো মতোই জানে যে মুতঈম ইবন আদির সাপোর্টেই একমাত্র হবে না, বিকজ তার নিজের ক্ল্যান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের ট্রাইবের তাকে শেল্টার দিল না। সো থিংস আর রিয়েল ডিফিকাল্ট। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন যদি ওইরকম ডিফিকাল্টির মধ্যে থাকে, জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট rest of the handful of Muslim at the time. Doesn't matter whether Umar and Hamza radiallahu anhuma, they are Muslim, though they are one of the strongest personalities. তাদেরকে বীর বলা হয়, but doesn't matter, you can't fight out the whole city. So এই সিচুয়েশনে এই জন্য I'm trying to give you a understanding where the people and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was standing at that point in time. এখন আল্লাহ সাহায্যতে আসছে, দেখেন আমরা তাইফে দেখলাম আল্লাহ সাহায্য কখন আসছে, when Prophet sallallahu alaihi wasallam went through all this persecution, insult, তারপর কিন্তু আল্লাহ সাহায্য আসছে। বাট খেয়াল করে দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময়ে how he dealt with that thing, how he dealt with his enemy, how he dealt with the ridicule and the persecution, how strong he was internally and externally, and the level of his tawakkal to Allah, Allah's proti tar je bishwas, that level was so strong. In the darkest of the moment of his life, sallallahu alaihi wasallam was depending on Allah and submitting to Allah, making dua to him, oh Allah, I'm not worried about anything except for one thing, if you are angry upon me, আপনি কি আমার উপর রেগে আছেন কিনা, আমি আপনার সাহায্য চাই আপনারই ক্রোধ থেকে, I'm seeking shelter to you from your anger. Just try to understand the level of conviction and iman. I mean, we are studying all these stuff to sit back and think what we are doing. How can we improve our life and the society at large? So this is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after that, and that is the reason, actually, that is the reason Allah gave him immediate support, immediate help. That is the reason, because, I mean, after such great test, how humble this person is, how smart this person is. He never stopped planning. He was planning.
He was taking his chances. And at that point in time, him and Zaid radiallahu anhu, these two personalities against the whole city. I mean, you have to have guts. This is called the strength of Iman. But Allah brings his support in his own time. That is the sunnah of Allah. That's the way of Allah. That's the universal law, which we talked about few, maybe 6-7 classes back. মানে নবুয়ার ব্যাপারটাই দেখে যে একটা জনগোষ্ঠীর মাঝখান থেকেই তো আল্লাহ নবী রসুল সিলেক্ট মানে দেন। এটা তো সিলেকশন আল্লাহ পিকস আপ অ্যাকচুয়ালি। সো কিন্তু কেউ তো সে নবী রসুল হওয়ার প্রক্লেম করার আগ পর্যন্ত তো কেউ জানে না তারা নবী রসুল হচ্ছে। But Allah prepared them in the society because it's not usually. That's the sunnah of Allah. That the best personality of that society, Allah picks up. And তার আখলাক, তার চরিত্র, তার prophethood হওয়ার আগেই whole সমাজ জানে that he is the best person. He is, but they become enemy of that prophet the day he proclaimed that he is a prophet. Because Allah said it in Quran to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, don't grieve, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They are not belying you. তারা তোমাকে মিথ্যুক বলছে না, রিজেক্ট করছে না, but they are rejecting the message. So the message is the problem with them, not the person. But Allah raised them. Allah raised them in that society. Allah guides them from the very beginning. Eventually Allah gives them wahi. And after the wahi is given, the greater the responsibility, the more difficult is the trial. এবং সেই ট্রায়ালের মধ্যে আল্লাহ নবী রসুলকে এক্সপোজ করেন এবং তার জন্য এই ট্রায়ালে এক্সপোজ করতে করতে তাদের লেভেল দারাজাত অফ দ্য প্রফেটস এন্ড দ্য মেসেঞ্জার্স it gets up and up and up, and highest of the darajat of the messengers and the prophet is to our beloved prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we know that and we will see. কিন্তু এটা করতে যে কি হচ্ছে আমরা তো জানি যে this is the eventually this wahi is the one of the most heavy burden, heavy responsibility. This wahi is basically both physically and spiritually very heavy. আমরা এটা আলোচনাও করেছি, যেমন সূরাতুল হাশরে আল্লাহ 21 নম্বর আয়াতে বলেছিলেন যে আমরা যদি এই কোরআনটা পাহাড়ের উপরে নাজিল করতাম তাহলে সেই পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। So we know that. এবং সেই কারণে আল্লাহ তাদেরকে তৈরি করতে হয়েছে। কোরআনেই দেখা যাচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ ভেরি স্টার্নলি, আমরা যেটাকে বলি পরিষ্কার কাঠখোট্টা ভাষায় আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু কিছু ব্যাপারে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে গাইড করার মালিক তুমি নাও, গাইডেন্স কাম ফ্রম আল্লাহ, and you don't know গায়েব, you don't know unseen, only Allah knows unseen. You can only convey the message. That is your responsibility, and while doing that, don't even act on your whims and desires. If you do that, that is not accepted to Allah. Allah said all these kind of things. যদিও আল্লাহ আবার একই সাথে সেটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন যে if you love Allah, then follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. যদি কোনো ডিসএগ্রিমেন্ট থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ নাও এবং সেই পরামর্শ মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী কাজ করো। শুধু কাজ করলে হবে না, তোমার অন্তরে যাতে সেই পরামর্শের পরে নেয়ার পরে কোন রকম বিন্দু মাত্র ডিসকন্টেন্টমেন্ট না থাকে, কোন রকমের যাতে তুমি অন্তরের মধ্যে একটু এটা না হলেও হতো, ওইটাও যদি থাকে ইউ লুজ ইউর ঈমান। আল্লাহ সেড ইট ইন কোরআন। ওই মর্যাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন এবং সেই সাথে তাকে স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছেন হোয়াট আর দ্য ডুজ এন্ড ডোন্ট। তো তারপরেও মানে যেটাকে দাঁড়ালো যে এরপরেও তো আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিওয়ার্ড করছেন, তার কমফোর্ট লেভেল বাড়ানোর জন্য তাকে রিওয়ার্ড করছেন দুনিয়াতে এবং আখিরাতের জন্য। তার জন্য দুনিয়াতে মিরাকল দিচ্ছেন, আখিরাতের মিরাকল দিচ্ছেন। তার জন্য কোরআনে সূরা নাজিল করছেন যে হোয়াট কাইন্ড অফ রিওয়ার্ডস এন্ড হোয়াট কাইন্ড অফ
দারাজাত is for him. আমরা সেই ব্যাপারে আলোচনা করব, কিন্তু things were not looking good at that time, এবং সেই সময়টা এতই কঠিন হয়ে গেছিল যে মানে আমাদের একটা কথা আছে না, চলো when the going gets tough, tough gets going. তো ওই সময় কি করতে হবে in that crucial precarious situation? কি করতে হবে? প্রয়োজন হচ্ছে পেশেন্স, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। your belief has to be firmly rooted to Allah, এবং আল্লাহ যা যা করতে বলেছে সেই অনুযায়ী এগিয়ে চলা। Whatever training Allah gave to the prophets and the messengers at that point in time, till that point in time, try to practice that. এই অবস্থা। এবং আল্লাহ কিন্তু কোরআনে মানে ওই সময়টায়, যে আমি যে সময়টার কথা বলছি 10th year, এবং এর পরবর্তী আরো 3 বছর যে মক্কায় ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং আরো 2 বছর আগে থেকে আল্লাহ started revealing some surahs and ayats. Those are the different kinds of, some are giving the examples of the previous prophets, so that Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahabas can learn how difficult were their struggles, how did they manage to come out of their struggles, at what point in time Allah came up with his help and aids to those prophets and those believers. এবং at the same time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam কে and what were the rewards for them, এবং তার সেজন্য আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাতুল আনাম it's a 6th surah, and that is probably the longest surah revealed in Makkah, the later part of the Makkah. এবং সেখানে 34 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন খুব ক্লিয়ারলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, ওয়ালাকাদ কুযযিবাত রুসুলুম মিন ক্বাবলিকা, বলছেন যে সার্টেনলি, নিশ্চয়ই তোমার আগের রসুলদের সম্বন্ধে রসুলদেরকে তার লোকেরা ডিনাই করেছিল, মিন ক্বাবলিকা, ডিনাই করেছিল। ফাসাবারু আলা মা কুযযিবু, তারা অথচ তারা সবর করেছিলেন। সবর মানে তারা পেশেন্ট হয়েছিলেন, তাদেরকে ডিনাই করেছিল কিন্তু তারা পেশেন্ট ছিলেন, এবং they were patient over the denials, what they have denied, hatta, until atahum nasruna, until আমরা আমাদের, মানে আল্লাহ বলছেন আমরা আমাদের হেল্প পাঠিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের হেল্প পাঠিয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পেশেন্ট ছিলেন। and certainly where messengers were denied before you, তাদেরকে ডিনাই করা হয়েছিল, but they were patient over their denial, and they were harmed, ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেন, আল্লাহ বলছেন মা কুযযিবু ওয়া আউযু হাত্তা আতাহুম নাসরুনা, এবং তাদেরকে কিন্তু শুধুমাত্র ডিনাই করে না, তাদেরকে হার্ম করা হয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর হেল্প এসেছিল। ওয়ালা মুবাদদিলা লিকালিমাতিল্লাহ, আল্লাহ বলছেন ওয়ালা মুবাদদিলা লিকালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর যে কালিমা মানে ওয়ার্ডস, মানে ডিক্রি, তার কোনো হেরফের হবে না। মানে ওই যে সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত যে রাসূলরা সাফার করেছিলেন তাদের ডিনায়ারদের পক্ষ থেকে, এবং সাহায্য যে আল্লাহর এসছিল সাফার করার পরে, এই যে ওয়েটা, সেইটা কোনো পরিবর্তন হবে না, এবং আল্লাহর সেই বাণীরও কোনো পরিবর্তন হবে না। ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট, ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর জব। ওয়ালাকাদ জাআকা মিন নাবাইল মুরসালিন, and there has certainly come to you some information about the previous messenger. মানে আল্লাহ বলছেন যে আপনার কাছে বা তোমার কাছে তোমার আগের নবীদের ইনফরমেশন, কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই আমি জানিয়েছি,
এসছে তোমার। সো এই যে তোমার কাছে এই যে ওদের অত্যাচার হচ্ছে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। কারণ আগেই তো আল্লাহ বলেছেন যে আল্লাহ দিন উইল বি উইনার, আল্লাহর সাপোর্ট উইল কাম, দে উইল বি হিউমিলিয়েটেড, বাট দ্যাট ইজ অলসো ট্রু দ্যাট you will be persecuted. You have to have patience, so don't worry. Allah is preparing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the last 3 years, and the message and the believers, that means the Sahabas. এবং আরো স্পষ্ট ভাবে আমরা জানি যে কোরআন হচ্ছে বা ওয়াহি, আরেক নাম হচ্ছে ফুরকান। কোরআন বা ওয়াহি হচ্ছে ফুরকান। ফুরকান মানে হচ্ছে ইটস এ ক্রাইটেরিয়ান ফ্রম রাইট এন্ড রং, ট্রুথ এন্ড ফলসহুড, মানে পার্থক্য নির্ণয়কারী যাকে বলি আমরা। সো যখন আপনার আল্লাহর ওয়াহি বুকস এসে যাবে, তার মানে ইটস এ ক্রাইটেরিয়ান ফ্রম ফলসহুড টু ট্রুথ। এইটাই যখন এসে যাবে, আর আমি যখন সেই ফুরকানের অনুসারী হব, রসুলের অনুসারী হব, বা রসুলরা সেই ফুরকানের অনুসারী হবে, তখন কিন্তু the simple fact is that rest of the people will be, the deniers will be your enemy. They will basically come and attack you, and you have to have the patience to withstand that with hikmah, with wisdom, and of course following the commandment of Allah. So, and that's what happened to every prophet. Like in Ibrahim alayhis salam, তার বাবা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে, তার বাবার জন্য সে তার বাড়ি ওই এলাকা থেকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। He had to fight against his own people, শয়তান। আমরা তার ঘটনা অনেক পড়েছি। And in every time সে যখন পরীক্ষা দিয়েছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, পরীক্ষা দেওয়ার পর মুহূর্তে সে সাবমিট করেছে আল্লাহর কাছে। কাবা ঘর তৈরি করছে, তৈরি করার পরেই সে আল্লাহর কাছে চাচ্ছে যে আল্লাহ তুমি আমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে ভালো দাও। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের কাছে গিয়ে সে তার জন্ম থেকে অত্যাচারিত, সে মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছে, শিশু অবস্থায় তাকে মেরে ফেলার কথা। সেখান থেকে সে ফেরাউন পর্যন্ত ফেরাউনকে ফেস করেছে, ইভেন্চুয়ালি সে তাকে সাবডিউট করেছে, কিন্তু টেস্ট ওয়াজ দেয়ার। এবং মুসা আলাইহিস সালামের জন্য তো আরো দুঃখজনক, তার নিজের বনি ইসরাইল তাকে চরম ভাবে লাঞ্ছিত করেছে। সে আলটিমেটলি 40 years he had to stay out of জেরুজালেম সে ঢুকতেই পারলো না। মুসা আলাইহিস সালামের মতো নবী যে ফেরাউনকে ডিফিট করে চলে আসছে, সে ঢুকতেই পারলো না কোথায়? জেরুজালেম। কেন? বিকজ আল্লাহ's commandment তার বনি ইসরাইলরা ডিনাই করেছে। they didn't want to get into Jerusalem, এবং আলটিমেটলি মুসা আলাইহিস সালাম he died out of Jerusalem. So এবং ঈসা আলাইহিস সালাম being such a mighty prophet, তাকে কি হলো? তাকে কিল করলো। আসলে তো তাকে কিল করে না, কিন্তু যারা দাবি করে তাকে কিল করলো তারা কারা? বনি ইসরাইল, ইয়াহুদ, তারই বংশধর। তাকে, এবং সাধারণ লোক না, তাদের রাবাইস, মোস্ট লার্নেড পিপল, তাদের ওলামাস, রাবাইস মানে ওলামাস, তাদের হুজুররা, বড় বড় স্কলাররা, তারাই তাকে পারসিকিউট করালো। কাকে? ঈসা আলাইহিস সালামকে। সো this is called the ফুরকান। ফুরকান আসলেই, পার্থক্যকারী আসলেই যে আপনি ডিনায়ার খুঁজে পাবেন, and deniers will not leave you alone, and you have to fight them out, and রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই করতে হচ্ছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সকল নবীদের মধ্যে, মানে প্রথম কথা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন শুধু নবী না, এনি হিউম্যান বিং অন দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ, যার জীবনের প্রতিটি ঘটনা in a sense as much as possible is documented. এত ডকুমেন্টেড জীবন পৃথিবীতে আর কারো হয় না। যদিও উনি যখন জন্ম নিয়েছিলেন, যখন তখন ডকুমেন্টেশন তৈরি হয়নি, ইভেন্চুয়ালি। এবং সেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী যদি আপনি দেখেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তার জীবনে কখনোই তার ভালোবাসার জায়গাটা, মানবিকতার জায়গা, যেটা আমরা বলি আর কি, যে মানুষের কোমল জিনিসটা, ভালোবাসার জায়গাটা, কখনোই কিন্তু এই দুনিয়ার ভালোবাসার জায়গাটা উনি
ঠিক সেভাবে স্বাদ নিতে পারেন নাই। উনি জন্ম নিয়েছেন পিতৃহীন অবস্থায়, বাবার স্বাদ পান নাই। উনি মাকে হারিয়েছেন নিতান্তই শিশু বয়সে, মায়ের ভালোবাসা উনি পাননি। উনি ওনার দাদাকে হারিয়েছেন, যিনি ওনার গার্জিয়ান, বাবার মতো করে ওনাকে নিয়ে নিয়েছিলেন 8 বছর বয়সে। আর যেই শেষমেশ যাকে উনি ধরে রেখেছিলেন আবু তালেব, তাকে হারালেন পরিণত বয়সে অফকোর্স, বাট সেও তার ধর্ম গ্রহণ করলো না, যার দুঃখ উনি ভুলতে পারেনি। আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি। উনি ওনার সব সন্তানকে হারিয়েছেন ওনার জীবিত অবস্থায়, এক্সেপ্ট ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। ওনার 2 ছেলেকে হারালেন শিশু অবস্থায়। দিস পারসন ইজ, আপনি ভালোবাসার জায়গাগুলো দেখেন, মানুষের ভালোবাসার জায়গাগুলি কোথায়? পিতা মাতা, স্ত্রী সন্তানাদি, এটি তো মানুষের জীবনের ভালোবাসা। স্বামী, ভাই বোন, এটা তো ইনার ফ্যামিলি। তারপরে আসছে বন্ধু বান্ধব। ওই জায়গাগুলি আল্লাহর ইনফাইনাইট হিকমা, আল্লাহ তাকে ভোগ করতে দেন নাই। কিন্তু আল্লাহ তো তাকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছেড়ে রাখেনি। আল্লাহ তো বলেই দিয়েছে, আল্লাহ কখনোই তার নবী এবং মুমিনদেরকে গাইডেন্স ছাড়া রাখেন না, তত্ত্বাবধান ছাড়া রাখেন না, এমনি ছেড়ে দেন। এবং সেই জন্যই আল্লাহ কিন্তু যখন তার রসুলকে কোনো কনসোলেশন দিয়েছেন, কোনো প্রোটেকশন দিয়েছেন, কোনো রিওয়ার্ড দিয়েছেন, হি সুবহানাহু ওয়া তাআলা gave his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the best. You can't expect anything better than that, because this person has suffered so much on the face of the earth. I'm not talking about the Quraysh and the tyrants and opposers and the hypocrites. I'm saying his মানুষ যেটাকে বলে কোমল বিষয়গুলি, রক্তের বন্ধনগুলো, সেগুলি উনি ভোগ করতে পারেন, যা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। ইটস মাইন্ড বগলিং। আমাদের মাথায় আসবে না যে what kind of losses and suffering Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went through. I'm just কয়েকটা বললাম, slowly we will talk about more, inshallah. And we have already said all this persecution, all these losses he sallallahu alaihi wasallam went through just because of one thing, la ilaha illallah, and to establish that la ilaha illallah. এই রকম অবস্থাতে আমি আগেই বলেছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু ইম্পর্টেন্ট সূরা নাজিল করেছেন, যেমন সূরাতুল ইউনুস নাম্বার 10, সূরাতুল হুদ নাম্বার 11, সূরাতুল ইউসুফ নাম্বার 12, ওই সময় নাজিল করে। এন্ড বলা হয় যে সূরাতুল ইউসুফ আল্লাহ নাজিল করেছিলেন, ওয়ান অফ দ্য রিজন ইজ দ্যাট ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মানসিক অবস্থার এই অবস্থাকে থেকে উত্তরণের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা gave this surah, which is Allah himself said in the Quran, in this surah, this is one of the best of the stories Allah said in this surah. Allah said, this is the best of the stories I am going to narrate you to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আমরা জানি কোরআনের সব স্টোরি বেস্ট, but Allah said this is best of the best stories in the Quran. So যদিও এটা তাফসীরের ক্লাসও না, এবং like I always say, I'm not qualified, but even then I just want to give you a little bit of glimpse of this Suratul Yusuf. আল্লাহ কেন এই সময় নাজিল করলেন না। প্রথম কথা হচ্ছে, সূরাতুল ইউসুফটা যদি দেখেন, just it's a gist on just one liner or couple of liners is সূরাতুল ইউসুফ হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং তার বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ব্রাদার ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবারের উজ্জ্বলতম সন্তান ইউসুফ আলাইহিস সালাম, who himself is a prophet, তাকে তার জীবন নিয়ে যে সূরাতুল ইউসুফ, তার জীবনের উত্থান পতন, তার জীবনের টেস্ট নিয়েই হচ্ছে সূরাতুল ইউসুফ। এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম আসলে কে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম হচ্ছে, হি ওয়াজ বর্ন, আমরা তো অনেকে লিনিয়েজের কথা বলি, বংশের গৌরবের কথা বলি। ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাবা হচ্ছে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম,
হু ইজ এ প্রফেট। তার বাবা হচ্ছে ইসহাক আলাইহিস সালাম, হু ইজ এ প্রফেট। তার বাবা হচ্ছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হু ইজ এ প্রফেট। এন্ড ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইজ দি ফাদার অফ দ্য প্রফেটস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পিতা ইব্রাহিম, আমরা আগে আলোচনা করেছি, মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম, আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছে তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্ম। সেই ইব্রাহিমের প্রপৌত্র, গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডসন। তো এই বংশ তো এর চেয়ে বেশি বেটার বংশ দুনিয়াতে আর আছে কিনা কেউ জানে না, আর বলা সম্ভব না। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলছেন এই বংশ লিনিয়েশন। সেই বংশের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম হচ্ছেন একজন, একটা যে সময়ের কথা বলছি, বালক অবস্থায়, নেহায়েত বালক, কেউ বলে 10-12 বছরের বয়সের বালক, তাকে মেরে ফেলতে মানে উদ্যত হলো কারা? তারই ভাই, বৈমাত্রীয় ভাইয়েরা। কিন্তু ওই ভাইয়েরা তো আর ক্রিমিনালদের সন্তান না, ওই ভাইয়েরা হচ্ছে বেস্ট অফ দ্য ফ্যামিলির সন্তান। ইভেন্চুয়ালি দে বিকেম অলসো বেটার পিপল, বাট এরা তাকে মেরে ফেলতে ছিল, কূপে ফেলে দিল। It cannot be worse than that. If you consider that family, how Allah is putting His beloved people in test, in a trial, test and trial. Allah সেটাই বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাচ্ছেন যে দেখো আমি কি পরিমাণ টেস্টের মধ্যে ইউসুফকে এবং তার বাবাকে এবং তার ভাইদেরকে ফেললাম। কেন? ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আল্লাহ তাকে একটা স্পেশাল কোয়ালিটি দিয়েছিলেন, স্বপ্ন এক্সপ্লেইন করা। শুধু স্বপ্ন এক্সপ্লেইন করা না, যে কোনো মানুষ যখন কোনো কথা বলে সেটাকেও সে এক্সপ্লেইন করতে পারতেন, দ্য রাইট এক্সপ্লেনেশন। উনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? দেখেছিলেন যে 11টা স্টার এবং সূর্য এবং চন্দ্র তাকে সেজদা করছে। যেটা শুনে তার বাবা, him being a prophet, he said, don't tell it to your brothers because shaitan can poke into it, come and play a role. He's a prophet. কিন্তু ইভেন্চুয়ালি তার ভাইয়েরা তাকে, আমি ঘটনাতে যাচ্ছি না, তাকে আলটিমেটলি মেরে ফেলতে চাইল, কিন্তু মারেনি, তাকে কূপে ফেলে দিল। সেখান থেকে সেই বালক যাকে আল্লাহ ছোটবেলায় নবুয়ত দিয়েছেন, এবং সে ওই রকম একটা অসহায় অবস্থায়, হি বিকেম এ স্লেভ, তাকে যারা নিয়ে গেল তারা তাকে স্লেভ হিসেবে নিয়ে গেল, এবং তাকে বিক্রি করার জন্য নানান পন্থা আমরা কোরআনে আছে। হাউ আমরা যেটাকে বলি ইনহিউম্যান কন্ডিশন, স্লেভ তো বুঝতেই পারছেন। ইভেন্চুয়ালি হি এন্ডেড আপ in a minister's house and minister of Egypt, and minister তাকে পুত্রের মতো বড় করতে চাইল, কিন্তু তার স্ত্রী, who was not the best of the women, eventually যখন ইউসুফ ওখানে বড় হলো, তার স্ত্রীর নজর পড়লো তার উপরে, and she wanted to basically do zina with him. In all these situations, Yusuf alayhis salam always submitted to the will of Allah. Will of Allah, and he submitted himself to Allah to protect him. And at that point in time, him being a young man, most of the handsome person, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yusuf alayhis salam সঙ্গে বলেছেন যে আল্লাহ পৃথিবীর অর্ধেক সৌন্দর্য তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। তার প্রমাণও ওই ঘটনাতে আছে, যখন কিনা all the elite women had to cut their fingers. So যাই হোক, তো তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন কি, আল্লাহ মানে ইভেন্চুয়ালি যখন তাকে জেলে পাঠানোর কথা হলো, ইজ্জত বাঁচানোর জন্য, ওই কি জানে বলে, মন্ত্রীর ঘরের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য তাকে ঘরে ইতেই পাঠালো, জেলে পাঠালো, তখন ইসুফ আলাইহিস সালাম কি বললো যে আমাকে আল্লাহ, জেল আমার জন্য ভালো। সেখান থেকে উনি দেখছেন কি পেশেন্স, ট্রায়ালস এন্ড পেশেন্স, আলটিমেটলি অনেক বছর সে জেলে থাকে। সেখান থেকে ইভেন্চুয়ালি আরেকটা স্বপ্ন বলতে, যে স্বপ্নের মানে বলতে যে সে মুক্ত হল, সেই স্বপ্নটা হচ্ছে সেই ফ্যাট কাউজ অ্যান্ড লিন কাউজ, যেটা কিনা আলটিমেটলি 7 years এর বন্যা হবে আর 7 years হবে খরা, সেটার এক্সপ্লেনেশন রাজাকে দিল। দেওয়ার পর রাজ দরবারে যে সে জায়গা পেল, এবং ইভেন্চুয়ালি হি বিকেম দি মিনিস্টার। নট অনলি দ্য মিনিস্টার, সে যে মিনিস্ট্রি চাইলো সেই মিনিস্ট্রি পেল। সেটা কি? অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পেল, বিকজ হি নিউ দ্যাট হি হ্যাজ টু ম্যানেজ দি famine and protect the famine
and the drought, বন্যা খরা থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। ইভেন্চুয়ালি তার ভাইয়েরা আসলো, তার বাবা আসলো, প্রস্টেট করলো, এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদেরকে সবকিছু জানার পরেও মাফ করে দিলেন। আল্লাহ এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনের স্ট্রেংথ বাড়িয়ে এবং বোঝাতে চাইলেন, ইয়া মুহাম্মদ, you are going through the rough time and Allah is not unaware of that thing, and before you people came, prophets came, from the best of the families, and they were persecuted, but one thing saved them, couple of things. One is patience, another one is submission to Allah, tawakkul. So that is the reason that surah came. So inshallah amar mone hoy we should take a 10 minutes break. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাহলে আমরা বলছিলাম সূরাতুল ইউসুফের কথা, যে আল্লাহ সূরাতুল ইউসুফ নাজিল করেছিলেন ওই সময়ে স্পেশালি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদেরকে মেন্টাল বুস্ট আপের জন্য, কারেজ অ্যান্ড দ্য স্ট্রেংথ জোগানোর জন্য। এবং দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দি বেস্ট স্টোরিজ। আল্লাহর নিজের ভাষাই হচ্ছে best of the stories. Like I said earlier, when Allah gives support to his prophet, he gives the best. One of the example is Suratul Yusuf. এবং কেবলমাত্র এই পূর্ববর্তী প্রফেটদের জীবনের উদাহরণ এবং ঘটনা বলেই আল্লাহ ক্ষান্ত হন নাই। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিশ্চিত করেছেন তার মর্যাদা কোথায়। যেমন সূরাতুল আশ-শার, সূরাতুল শার মানে 94 নম্বর সূরা, শার হচ্ছে কনসোলেশন আর কি, আশার সান্ত্বনার সূরা। আয়াত নম্বর 14, আয়াত নম্বর 4 এ বলেছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, আমরা তোমার মর্যাদা বা স্মরণকে সমুন্নত করেছি। ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। এবং শুধু তাই বলেই শেষ হয়নি, ওই সূরাতেই আল্লাহ বলেছেন, সূরার 6-7 নম্বর আয়া প্রবাবলি, ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা, দুবার বলেছে যে কষ্টের পরেই রয়েছে, বা কষ্টের পরেই না, কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ বা সহজ অবস্থা। টাফ টাইমের সাথেই রয়েছে বা সঙ্গী সঙ্গী রয়েছে ইজ, এবং সেটা আল্লাহ দুবার রিপিট করেছে। তার মানে আল্লাহ নিশ্চিত করে দিচ্ছেন যে ইয়োর good time is there, already there, your ease is already there, and Allah definitely raise your status to the highest level. এবং আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই বলেছে অগণিত innumerable rewards and the blessings আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিচ্ছেন নিয়মিত, but that didn't stop the trial and the test that one has to go through. তখন পর্যন্ত one of the greatest rewards, এখন যা বলছি আমরা আর কি, there are two types of rewards Allah essentially দিয়েছেন। একটা হচ্ছে rewards, physical rewards in this দুনিয়া, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবার উপরে মর্যাদা দেওয়া, তার মেসেজ যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিচ্ছেন, নিয়ে এসছেন আল্লাহর কাছে, সেটা আলটিমেটলি তার জীবদ্দশাতেই স্ট্যাবলিশ করা। ইভেনচুয়ালি হি কেম ব্যাক টু মক্কা অ্যাজ এ উইনার, ভিক্টোরিয়াস অ্যান্ড লিডার, নট অনলি দি প্রফেট, দ্য লিডার, এবং এস্টাবলিশিং দি মুসলিম স্টেট, সবই আল্লাহ দিয়েছেন তাকে। কিন্তু আখেরাতের কথাও বলছেন, দুনিয়ার মর্যাদা যেগুলো আমরা আগেও আলোচনা করেছি, কিন্তু আখেরাতের জন্য মানে আল্লাহর যেই জিনিস আমরা দেখতে পাই না, গায়েবের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন। কি দিয়েছেন দেখেন, একটি বহুল পঠিত সূরা, সূরাতুল কাউসার। আল্লাহ সূরাতুল কাউসার নাজিল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য, এবং সেই সূরাতুল কাউসার নাজিলের অনেক প্রেক্ষাপট আছে। এবং সূরাতুল কাউসার হচ্ছে 108 নম্বরের সূরা, সবচেয়ে ছোট সূরাদেরই একটি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্না আতাইনা কাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার
ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার, মানে আল্লাহ বলছেন ইন্না, ফর শিওর, ডেফিনেটলি, উই হ্যাভ গ্রান্টেড ইউ আল কাউসার, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, সো ফাসাল্লি মানে সো, সাল্লি, প্রে টু ইয়োর লর্ড অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস ইন হিজ নেম। ওয়ানহার, স্যাক্রিফাইস মানে কোরবানি করা একটা মানে, বাট এনি স্যাক্রিফাইস ইজ স্যাক্রিফাইস। Inna shaniaka huwal abtar, and definitely indeed your enemy is the one who is cut off. এই সূরাটির কেন one of the greatest reward to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, এর পিছনে আপনি যদি বিখ্যাত তাফসীরগুলি পড়েন তাও দেখতে পাবেন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় যদি আপনি তার হাদিস থেকে দেখেন সেখান থেকেও দেখতে পাবেন। প্রথম কথা, what is the Kawthar? Kawthar is, the word is from kaf, tha, ra. So kathira means in abundance. It's a superlative form of kathara. So abundance, in abundance means the in abundance অগণিত অসংখ্য, যা চলতেই থাকবে, নেভার এন্ডিং। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ অগণিত অসংখ্য, নেভার এন্ডিং, এনিথিং দ্যাট ইজ গুড, আল্লাহ অ্যাসিওর্ড ফর হিম, আল্লাহ কনফার্ম করে দিচ্ছেন, ইন্না আতওয়াইনা কাল কাউসার, আমরা তোমাকে কাউসার দিয়ে দিয়েছি। কাউসারের অনেকগুলি রূপ আছে, যেমন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে আছেন, হি ডোজড অফ উইথ এ স্মাইল। তখন সাহাবারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মানে আপনি ঝিমুনি থেকে উঠে উনি হাসছেন আর কি, ঘুম ভেঙে, আপনি হাসছেন, আমরা তো বুঝতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এইমাত্র আল্লাহ আমাকে একটি সূরা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে ইন্না আতওয়াইনাকাল কাউসার ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর ভালোবাসা এবং তার মর্যাদা কোথায় দিয়েছেন, যে আই এম গিভিং ইউ আ কাউসার অ্যান্ড আই হ্যাভ গিভেন ইট টু ইউ, ইন্না আতওয়াইনাকাল কাউসার, আল্লাহ অলরেডি গেভ ইট টু হিম, হুইচ ইজ নেভার এন্ডিং, in abundance, good. What kind of good? All kind of good, forever, here and hereafter. যেই জন্য যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজে গেলেন, যাওয়ার পরে জিব্রাইল দেখালেন চারটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে, দুটো হিডেন, দুটো এক্সপোজড দুটো হচ্ছে পৃথিবীর নাইল অ্যান্ড ইউফ্রেটিস, অ্যান্ড বাকি হিডেনগুলি হচ্ছে বেহেশতের নদী, তার একটি হচ্ছে কাউসার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের ভাষায় আরও অনেকগুলো হাদিস আছে, যে ওই পুল হাউজ কাউসার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতদেরকে পানি খাওয়াবে। দেন দ্য ব্যাঙ্কস অফ দ্যাট কাউসার আর ফুল অফ pearls and the expensive vessels. এই ধরনের হাদিসগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আছে, এবং আপনারা যদি ইবনে কাথিরের কোরআনের এক্সপ্লেনেশন পড়েন, ওখানে দেখবেন সূরাতুল কাউসারে ইবনে কাথির মোরলেস কেবলমাত্র গোটা 8টা থেকে 10টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের সেই হাদিস বর্ণনা করেছেন সূরাতুল কাউসার সময়, মানে কাউসার কি আসলে সেটা বলার জন্য। বিকজ মানে আপনি যতই বর্ণনা করেন না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের ভাষার বর্ণনার চেয়ে তো আর বেটার কিছু হতে পারে না। সো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওইটা দিয়েছেন, এবং ওইটা দেওয়ার ওইটা লাস্ট আয়াতটা হচ্ছে ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার। এর একটা শানে নজুল আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ছেলে মারা গেছেন মক্কাতেই, তখন শিশু অবস্থায় মারা যাওয়ার পরে তার চাচা, তার নেক্সট ডোর নেইবার আবুল আহাব, he was so happy that he just ran to the Kaaba and said batara Muhammad, মানে মুহাম্মদের বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ এই লাস্ট আয়াতটা নাযিল করেছেন যে ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার, no, your enemy is basically cut off। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাট অফ হয়েছে কি হয় না, কারণ ওই সময় মক্কাতে কি ছিল, মানে এখনও অনেক সোসাইটিতে আছে যে আপনার যদি ছেলে সন্তান না থাকে তার মানে হইতেছে আপনি
আপনি আর কোনো বংশ কন্টিনিউ করবে না, মানে দ্যাট ফেক থিং অ্যাকচুয়ালি, বাট ইন দ্য আই অফ আল্লাহ দ্যাটস নট ট্রু। অ্যান্ড রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে বাতারা উনি যে বলছেন ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার, আল্লাহ যে বলে দিয়েছেন তার প্রমাণ তো আমরা আজকেও দেখতে পাচ্ছি, তাই না? পৃথিবীর এমন কোনো কর্নার নাই যে প্রতিনিয়ত তার নাম নিচ্ছে না মানুষজন আজানের মধ্যে। আজানের যখনই বলছে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, তখনই তার নাম আসছে, আর তো শেষ নেই। এনিওয়ে, এই বিষয়ে আমরা যাচ্ছি না। আল্লাহ গেভ ওয়ান অফ দি বেস্ট রিওয়ার্ড টু প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেটা নাকি নট ট্যাঞ্জেবল, তাই না, ইনট্যাঞ্জেবল। ঠিক তেমনি ওই সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুটি সূরা দিলেন, আরও দুটি সূরা দিয়েছেন এবং একটি ঘটনা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে সূরাতুল ইসরা অ্যান্ড সূরাতুন নাজম। আর ঘটনা হচ্ছে ইসরা ওয়াল মিরাজ, ইসরা ওয়াল মিরাজ। এবং আজকে আসলে আমরা যে পর্যায়ে আমি এখন আসছি, আমার এইম হচ্ছে আমি ইসরা ওয়াল মিরাজ সম্বন্ধে আমরা আসলে এই ক্লাসটা করছি, আমরা ক্লাসটা শুরু করেছি ইনশাআল্লাহ। দিস ইসরা ওয়াল মিরাজ ইজ সাচ এ mind-boggling incident, such a miraculous incident that so many detailed explanations are there. We cannot probably complete this incident in couple of classes. So today is the beginning of Isra wal Miraj, and we will continue inshallah if Allah wills. আলোচনা করার আগে ইসরা ওয়াল মিরাজ সম্বন্ধে আল্লাহ কোন জায়গায় বলেছেন? দুটোতে বলেছেন। ইসরা সম্বন্ধে বলেছেন সূরাতুল ইসরাতে, আর মিরাজ সম্বন্ধে বলেছেন সূরাতুল নাজমে। সূরাতুল ইসরার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ ইসরা সম্বন্ধে বলেছেন। কি বলেছেন? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসীর। আল্লাহ বলছেন সুবহানাল্লাযী, মানে আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বলছেন, নিজের সম্বন্ধে নিজে বলছেন আল্লাহ ইজ দ্য সুবহানা। সুবহানা মিন পবিত্র, মোস্ট পবিত্র বলতে পারেন, মোস্ট রিভিয়ার্ড, মোস্ট মহান। আল্লাহ নিজেকে বলছেন, মানে ওথ নিচ্ছে না সে। Subhanallah, the one who is Subhana. আমার মনে হয় সুবহানার অর্থ সুবহানা বলাই ভালো, কারণ ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন। আল্লাহ বলছেন যে সেই পবিত্র সত্তার, মহান সত্তার নামে বলছেন, যিনি আবদিহি, যিনি তার বান্দাকে, আবদকে, লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারামি, রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন ফ্রম দি মসজিদুল হারাম, মসজিদ হারাম মানে কাবা শরীফ থেকে, টু মসজিদুল আকসা, মসজিদুল আকসাতে নিয়ে গেছেন। বারাকনা হাউলাহু, বারাকনা মানে বরকতময়, হাউলাহু মানে অ্যারাউন্ড, হাউলা মিনস অ্যারাউন্ড, অ্যারাউন্ড মানে ওই মসজিদুল আকসার যে জায়গায় আছে এবং তার এলাকাটাকে আল্লাহ বলছেন দ্যাট ইজ বারাকনা, মানে বরকতময়, যার থেকে আমরা জানি যে জেরুজালেম হচ্ছে বরকতময় এবং আর শামও হচ্ছে বরকতময়, মানে হোল এরিয়া, সিরিয়া সহ আর কি। সো নিয়ে গেছেন সেই মসজিদুল আকসাতে, বা হাউলাহু লিনুরিহি, লিনুরিহি মানে হচ্ছে মানে টু শো, আর মানে সি থেকে লিনুরিহি, টু শো, to মানে to visualize, basically to show innahu, to show him who was to show him minal ayati, কিসের থেকে? from the ayat, ayat মানে হচ্ছে signs, miraculous signs of Allah, to show the miraculous signs of Allah. and তারপরে আল্লাহ বলছেন innahu huwas samiul alim, definitely Allah is the one who hears and sees. Abar Surat Najm, Allah is alluding to the Miraj. We will talk about what is Miraj and what is Isra. Surat Najmer ধরেন 13 থেকে 18 নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ বলছেন ওয়ালাকাদ রাআহু নাজলাতাল উখরা, and definitely he certainly saw him in another descent.
হি মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেফিনেটলি তাকে আরেকবার দেখেছিল, তাকে মানে জিব্রাইলকে, ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা, ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরা ইজ এ লটারি, যাকে আমরা লটারি বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকবার জিব্রাইলকে দেখেছিল এবং সেটা ইনদা সিদরাতুল মুনতাহা। সিদরাতুল মুনতাহা মানে ফাইনাল এন্ডের যে লটারি, যার পরে আর কারো যাওয়ার কোনো অধিকার নেই। ইনদাহা জান্নাতুল মাওয়া, এবং সেইখানটার তার কাছেই হচ্ছে জান্নাতুল মাওয়া। জান্নাতুল মাওয়া ইজ এ গার্ডেন অফ রেফিউজ, যাকে আমরা বলি। ইজ ইয়াগশা সিদরাতা মা ইয়াগশা, ইজ হোয়েন দেয়ার covered the lottery that covered it, মানে যেই জায়গাটাতে লটারি সবকিছু কভার করে রেখেছিল সেই জায়গা। মা জাগাল বাসারু ওয়ামা তগা, আল্লাহ বলছেন দ্য সাইড মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাইড, মা জাগা তার সাইড, ডিডন্ট সোয়ার্ভ মানে ওইখানে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে তার দৃষ্টির কোনো দৃষ্টি সরে যায়নি, দৃষ্টি মানে ম্যাসমেরাইজ হয়েছে, ইয়ে হয়ে গিয়েছিল, মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলেন আর কি। লাকাদ রা মিন আয়াতি রাব্বিল কুবরা, এবং সে দেখছিল, হি সার্টেনলি স, সে নিশ্চিত দেখেছিল যে গ্রেটেস্ট অফ দি আয়াত, সাইন্স অফ মিরাকুলাস সাইন্স অফ আল্লাহ। তো এই দ্য লাস্ট আয়া, হি সার্টেনলি স দ্য গ্রেটেস্ট signs of this ayah of his Lord that confirms that he sallallahu alaihi wasallam went beyond this sidra, this mane lottery. So these are the two places Allah, two surahs, Allah basically confirmed that Allah subhanahu wa ta'ala took Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in a night journey from Kaaba to eventually beyond the Sidra, near to the Arsh of Allah. Allah কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এত বড়, one of the greatest of the invitation and one of the greatest opportunity to see the মানে most miraculous signs of Allah, taking him closest to Allah, এটা কেন আল্লাহ করলেন? এর পিছনে নানান রকমের ওলামারা নানান গবেষণা করেছেন এবং তারা গবেষণা করে তাকে জাস্টিফিকেশন বের করার চেষ্টা করছেন। জাস্টিফিকেশন না, এটাকে বলবো যে আল্লাহ কেন করলেন সেটা খুঁজে দেখা আর কি, তা প্রত্যেকের মানবিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই করেছেন। তো দেয়ার আর রিজনস, ওয়ান অফ দ্য রিজন তো আমরা প্রকারান্তরে এতক্ষণ বলে ফেলেছি আর কি। The greater the struggle, greater is the reward. এবং আল্লাহর মোস্ট ম্যাগনিফিসেন্ট জিনিসটা কি আসলে, সেটা হচ্ছে আল্লাহর আরশ, আল্লাহ নিজে হিমসেলফ, এবং জান্নাত জাহান্নাম। এটা তো আলটিমেট ম্যাগনিফিসেন্স অফ আল্লাহ, তাই না? তো সেইটাই দেখাতে নিয়ে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, টু গিভ হিম দি বেস্ট অফ দ্য রিওয়ার্ডস আ হিউম্যান বিইং ক্যান থিঙ্ক অফ, এবং যা আর কাউকে দেওয়া হয়নি সেটা দিয়েছেন। কেন? বিকজ আল্লাহ নিউ দ্যাট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিডেড দ্যাট at that point in time, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও তৈরি করার জন্য, কারণ তার দায়িত্ব তো মাত্র শুরু। আসলে মদিনার জীবন তো চলে যাবে, 10 বছরের জীবনে অলমোস্ট 42টা যুদ্ধ, যার একটা বড় অংশতে উনি নিজেই পার্টিসিপেট করেছেন। তারপরে ওখানে বিভিন্ন মুখী শত্রু ইসলামের তৈরি হবে, শত্রু ফ্রম উইদিন, দোজ আর মুনাফিকস, Jews and the Quraysh are there already, and that has to be established, reconquer the Kaaba. এই যে এত বড় একটা দায়িত্ব হবে, এবং উনি এই মুহূর্তে ট্রমার মধ্যে আছেন, এটার জন্য প্রিপেয়ার, এবং দ্য মেসেজ ইজ সো হেভি, সো আল্লাহ ওয়ান্টেড টু বুস্ট হিম আপ। এবং নট অনলি হেম, সূরাতুল ইসরার শেষ আয়াতের শেষ অংশটাই যদি আমরা দেখি, লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা, আমাদের টু শো ফ্রম আওয়ার মিরাকুলাস সাইন্স, আল্লাহ বলছেন। এবং এই একই রকম মেসেজ কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্য
অনেক প্রফেটকেই দিয়েছেন মেসেজটা যে টু শো দি miraculous sign of Allah that can console the heart of the prophets. Even you have to console the heart of the prophets, and you have to give them tranquility in their beliefs. সেটা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ এই ব্যবস্থা করেন। যত বড় পরীক্ষা তত বড় মিরাকুলাস সাইন। সূরাতুল আনামের 75 নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইব্রাহিমকেও তাই বলেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বেলায় তাই হয়েছে। কি হয়েছে? আল্লাহ বলছেন তো ইব্রাহিমকে, ওয়াকাযালিকা নুরি ইব্রাহিমা মালাকুতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ালিয়াকুনা মিনাল মুকিনিন। বলছেন আর এভাবেই আমরা ইব্রাহিমকে আকাশ সমূহ এবং জমিনের রাজত্ব দেখাই, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। চিন্তা করেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো নবীকে আল্লাহ বলছেন যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার মানে কি তার বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব আছে? নো নো নো, মানে গুড অন টপ অফ গুড, বেস্ট অন টপ অফ বেস্ট, উই সে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, তাই না? তার মানে ইমানেরও লেভেল আছে, সেটা আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ সেই ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকেও বলেছেন যে তাকে আমরা দেখিয়েছি আমাদের মিরাকল সাইন সমূহ, আয়াত সমূহ। ঠিক তেমনি মুসা আলাইহিস সালামের বেলাও আল্লাহ তাই বলেছেন। ইন সূরাতুত তাহা 23 নম্বর আয়াতে বলেছেন। ঠিক তেমনি লিনুরিয়াকা মিন আয়াতিনাল কুবরা, সো দ্যাট উই মে শো ইউ দি গ্রেটার মিরাকুলাস সাইন্স অফ আওয়ার্স। আমি এই কথাটা বলার পিছনে কারণ হচ্ছে যে অন্য নবীদেরকেও আল্লাহ তাদের টাফ সময়গুলিতে তাদেরকে গ্রেটেস্ট সাইনগুলি দেখিয়েছেন। যেমন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, বলছেন আই ওয়ান্ট টু সি ইউ আল্লাহ। কোরআনেই আছে। আল্লাহ বলছেন ইউ কান্ট, বিকজ দুনিয়াতে থাকলে তুমি দেখতে পাবো না, বিকজ দ্যাটস নট দ্য ওয়ে আই হ্যাভ ডিজাইন হিউম্যান বিইং। বাট ওই যে তুর পাহাড় পুড়ে গেল, বাট 40 দিন উনি পাহাড়ে তাকে মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে কি করলেন? তার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন সরাসরি এবং তাকে ট্যাবলেট দিয়েছিলেন। সো ইমানকে দৃঢ় করার জন্যই আল্লাহ তাই করেন। এবং দেখেন মাঝে মাঝে নবীরাও কিন্তু আল্লাহর কাছে সেই আল্লাহর মিরাকুলাস সাইন দেখতে চান। যেমন উদাহরণ হচ্ছে ওয়ান অফ দি গ্রেটেস্ট প্রফেট ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের, কোরআনেই আছে। সূরাতুল বাকারার আয়াত নম্বর 260-তে আছে আল্লাহর কাছে আল্লাহর সাথে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথোপকথনের ব্যাপারটা আমরা যদি খেয়াল করি, আয়াতটা হচ্ছে এরকম, ওয়াইজ কালা ইব্রাহিমু রাব্বি আরিনি কাইফা তুহিল মাউতা। আল্লাহ বলছেন ওয়াইজ কালা ইব্রাহিমু, যখন ইব্রাহিম বলল রাব্বি, ও মাই লর্ড, আরিনি, শো মি, কাইফা তুহিল মাউতা, হাউ ডু ইউ গিভ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। উনি জানতে চাইছেন। তখন আল্লাহ বলছেন তাকে কালা আওয়ালাম তুমিন, আল্লাহ বলছেন ডোন্ট ইউ বিলিভ। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন, আল্লাহ কি জানে না উনি বিশ্বাস করে কিনা? বাট দোজ আর দ্য রেটোরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স। বলছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছেন কালা, আল্লাহ বলেছেন কালা বালা, বলছেন অফকোর্স ইয়া আল্লাহ বালা, ওয়ালাকিন লা ইয়াতমাইন্না কালবি, কিন্তু আমার অন্তরকে আমি প্রশান্ত করতে চাই, ওইটা করার জন্য। মানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ওনার অন্তর উনি প্রশান্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রমাণ চেয়েছেন কিভাবে আল্লাহ মৃত্যু দেয় এবং জীবিত করে, সেটা দেখানোর জন্য। প্রমাণ নাই, সেটা দেখানোর জন্য, so that উনি দেখে একটু শান্তি পেল। But he knows that because he has been fighting against people to establish Allah's rule, Allah's oneness. But even then he wanted to have a tranquility in his heart, and Allah gave it. এর পরবর্তীতেই আছে, আয়াতের মধ্যে আছে 4টা পাখির কথা। I'm not going there. Like I said, greater the reward, higher gets the responsibility. That responsibility for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is coming. That is the Medinan life and coming back to Makkah, because ultimately হিজরার উদ্দেশ্যই ছিল মক্কার বিজয়, to clean the house of Allah from the idolatry, which was built by Ibrahim alayhis salam, মতান্তরে Adam alayhis salam, with the help of Feristas. So that was the ultimate goal. But
this was unthinkable at that point in time. So that is the reason Allah gave him Isra wal Miraj. তো ইসরা ওয়াল মিরাজের মধ্যে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। ইসরা ওয়াল মিরাজের ইসরা হচ্ছে দুটো শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি এতক্ষণ ধরে, ইসরা ওয়াল মিরাজ। ইসরা শব্দটার মানে হচ্ছে রাতের ভ্রমণ, নাইট জার্নি, এবং ইসলামিক্যালি আমরা এর মানেটা হচ্ছে নাইট জার্নি হচ্ছে দ্য নাইট জার্নি ফ্রম কাবা টু কাবা মসজিদুল হারাম টু মসজিদুল আকসা, যেটা আমরা একটু আগে বললাম। আর মিরাজ শব্দটা এই যে মিরাজ হচ্ছে ইটস এ মিডিয়াম, যদি আপনি অ্যারাবিক শব্দটার মানে নেন, মিরাজ মানে হচ্ছে ইটস এ মিডিয়াম অর অ্যাপারেটাস অর টুলস উইথ হুইচ ইউ রেইজ আপ, লাইক মনে করেন লিফট আর কি, এলিভেটার্স আপনাকে উপরে তুলছে আর কি, সেটা হচ্ছে মিরাজ। বাট আমরা ইসলামিক্যালি উই রেফার টু দি মিরাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাসেনশন অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মানে রাত্রে ইয়েতে কি জানে বলে অ্যাসেনশন টু দ্য স্কাইজ, হেভেন্স, আকাশে ঊর্ধ্বাকাশে উঠা, এটাকে বলে মিরাজ। সো ইসরা ওয়াল মিরাজ এসেনশিয়ালি দুটো পার্ট। একটা হচ্ছে ইসরা হচ্ছে রাত্রের ভ্রমণ কোত্থেকে, ফ্রম মক্কা টু জেরুজালেম, মক্কার কাবা থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা, আল্লাহ বলে দিয়েছেন মসজিদুল আকসাতে। এবং মিরাজ হচ্ছে মসজিদুল আকসা থেকে মানে জেরুজালেম থেকে টু দ্য স্কাইজ। দেখেন ইসরার যে আয়াতটা আল্লাহ নাজিল করেছেন, সূরাতুল ইসরার প্রথম আয়াতেই আমরা দেখতে পেয়েছি যে সূরাতুল ইসরার আয়াতটা দেখেন, আল্লাহ বলছেন সুবহান আল্লাজি ইসরা বি আবদি। আল্লাহ তো অনেকভাবে এই আয়াতটা শুরু করতে পারতেন, সুবহান আল্লাজি, নিজেকে সুবহান আল্লাজি না বলে আর কতভাবেই তো শুরু করতেন, যে I sent my slave prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the skies, নানানভাবে শুরু করতে পারে। বিকজ ইন কোরআন, লাইক আই সেড প্রিভিয়াসলি, কোরআনের মধ্যে কোনো শব্দ দাড়ি কমা আল্লাহ কোনো বিনা কারণে লিখেন নাই, প্রত্যেকটার সিগনিফিকেন্সই আছে আলাদা। মানে আল্লাহর নিজের পবিত্রতা, নিজের গ্রেটনেস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জড়িত, তার এই ভ্রমণের সাথে জড়িত করছেন। এই ভ্রমণটাই এতই গ্রেট যে আল্লাহর নিজের গ্রেটনেসটাও সুবহান আছে সেটা এর সাথে জড়িত করেছেন। এট দ্য সেম টাইম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উনি সম্বোধন করেছেন আব্দ বলে। আব্দ মানে কি? স্লেভ, হু ওয়ারশিপস অর স্লেভ। দুনিয়াতেও বলা হয়, দুনিয়াতে আমরা বলি না ওকে আব্দ, আপনি আপনার মালিক কে ভাই, হ্যাঁ, তার মানে মালিক মানে আব্দ আছে। সো আব্দ, কিন্তু আল্লাহর কাছে আব্দ হচ্ছে is the best and most beloved of the salutation to his slaves. এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা শুরুর দিকে ক্লাসে বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ কেবলমাত্র দুবার নাম ধরে কোরআনে বলেছেন, একবার মুহাম্মদ, একবার আহমদ বলে। সো আর বাকি সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া আব্দুল্লাহ, অল টাইটেলস বলে বলেছেন। বাট দ্য বেস্ট অফ দ্য টাইটেল টু আল্লাহ ফর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ আব্দ, আব্দুল্লাহ। সেই জন্যই আব শব্দটা কেন আল্লাহ সুবহানার সাথে জড়িত করেছেন, বিকজ দিস ইজ এ গ্রেট জার্নি, দিস ইজ সো অ্যামেজিং অ্যান্ড মিরাকুলাস জার্নি দ্যাট till today it's mind-boggling for us, even at this age of science we can't fathom it out, because Allah বলছেন তাকে তার আরশের কাছে নিয়ে গেছেন, সিদরাতুল মুনতাহা, that's the last and for rest of the creation, তার বাইরে ভিতরে নিয়ে গেছেন, এবং সেটা কি 7 আকাশের পরে। and আমরা সূরাতুল মুলক থেকে জানি আল্লাহ বলছেন যে যত কিছু ল্যাম্পস মানে গ্রহ নক্ষত্র যা যা তৈরি হয়েছে সব ইন দ্য ফার্স্ট স্কাই ক্রস করতে পারে নাই হিউম্যান টেকনোলজি ইয়েট। এখন সেইখানটায় সেরকম একটা জার্নিতে নিয়ে গেছেন, যে জন্য কিনা আল্লাহ কল হেম বাই দ্য বেস্ট অফ দ্য নেম, আব্দ বলে বলছেন, এবং আল্লাহ তার সুবহানা নামকে এর সাথে কোয়ালিটিকে জড়িত করেছেন একসাথে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ভালোবাসা, আব্দ যে বলছেন তার ভালোবাসা, তার ক্লোজনেসটা কতটা গভীর।
সেটা বোঝানো ওয়ান অফ দি জাস্টিফিকেশন ফর দি ইসরা। এই হোল জার্নিটা ইট ওয়াজ বেসিক্যালি এ গিফট টু হাবিব আল্লাহ, আল্লাহর বন্ধুরকে আল্লাহর একটা গিফট, স্পেশাল গিফট টু ফ্রম আল্লাহ টু প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং যা কিনা এতটাই বিস্ময়কর এবং অলৌকিক ছিল আমরা এখনই বিশ্বাস করতে পারছি না। আর তখন তো এমন অবস্থা হয়েছিল এই ঘটনাটা হওয়ার পরে কিছু ওই মুসলিমীয় মুসলমান থেকে কিছু দুর্বল ইমানের মুসলমান অ্যাপোস্টেটেড, মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, বিকজ তখন তো এটা বিশ্বাস করাটা এটা অস্বাভাবিক। এনিওয়ে আমরা উই উইল টক অ্যাবাউট অল দিস ইনসিডেন্টস, জাস্ট আই এম গিভিং আ প্রিলিউড অর উপক্রমণিকা দিচ্ছি আপনাদেরকে। এবং এই ঘটনাটা, এই ইসরা ওয়াল মেরাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অনেক জায়গায় বলেছেন, অনেকভাবে বলেছেন। এবং ইট ওয়াজ রিপোর্টেড বাই 20 ডিফারেন্ট সাহাবাস ইন সাহি ন্যারেশনস। আমি গল্পগুলিতে যাচ্ছি না, টার্সিয়াল বইয়ের কথা বলছি না, সিয়া সিত্তাতে যে সাহি ন্যারেশন আছে সেখানে 20 সাহাবাস এটা বর্ণনা করেছেন। ইট ওয়াজ সো অ্যামেজিং একটা ঘটনা। এবং বুখারী ইটসেলফ ওখানে 6 জন সাহাবার বর্ণনা আছে এই ইসরা ওয়াল মিরাজ নিয়ে। এবং ঘটনাটা এতই ট্রিমেন্ডাস ছিল, এতই মানে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য এবং এতই মানে নাড়া দেয়ার ছিল যে মক্কি জীবনে যত হাদিস আছে, বর্ণনা আছে, তার সবগুলো হাদিস যদি এক রাখেন আর যদি আপনার ইসরা ওয়াল মেরাজের হাদিস রাখেন তাহলে ইসরা ওয়াল মেরাজের হাদিস বেশি। এটা বুঝতেই পারতেছেন যে কি অবস্থা। মক্কার জীবনের 53 বছর বয়সের আর ইসলামের 13 বছর বয়সের। সো এই ব্যাপারটা ছিল এতই আলোড়ন সৃষ্টিকারী আর কি। এবং সেই কারণেই এই স্টোরিটা, এই ঘটনাটা তখন ওই যে যারা গল্প বলার লোকজন আর কি, স্টোরি টেলার্স, তাদের মধ্যে খুব পপুলার হয়ে গেছিল। তাদের অনেকের এই জিনিসটা হয়ে গেছিল একটা মানে কি বলবো, রোজগারের পথ হয়ে গেছিল। কারণ তারা আলটিমেটলি এর বর্ণনা এমন এক্সাজারেশন শুরু হলো, সাথে সাথে ফ্যাব্রিকেশন শুরু হলো, এবং পিপল স্টার্টেড অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং ফেক স্টোরিজ। এবং দেখা গেল যে মানে সাম আর মেকিং প্রফেশন আউট অফ দোজ স্টোরিজ। এবং সেকেন্ড এবং থার্ড জেনারেশন, তাবেইন অ্যান্ড তাবেইন, ওই সময়ে ইসলামের মানে মুসলমানদের মধ্যে এই গল্প বলার ব্যবসা কিন্তু মারাত্মক ছিল। এক পর্যায়ে আসলো যে খলিফাকে এই গল্প বলা বন্ধ করতে হলো, বিকজ দে ওয়্যার জাস্ট telling stories left and right and earning money, writing books or whatever. এটা বন্ধ করতে হয়েছিল। এবং ওয়ান অফ দি রিজন ছিল এই ইসরা ওয়াল মেরাজের স্টোরি নিয়ে। ইসরা ওয়াল মেরাজ নিয়ে কিন্তু নানান ধরনের মতবাদ আছে, মানে সহি হাদিস থেকেও মতবাদ আছে। এবং পরবর্তীতে স্কলাররা পর্যন্ত দে ওয়্যার অলসো কনফিউজড। যেমন ধরেন কেউ বলে ইসরা ওয়াল মেরাজ একবার হয়নি, একাধিকবার হয়েছে। যেমন ইমাম নওবীর মতো বিখ্যাত ওলামা উনি বলেন 2 বার হয়েছে, বিকজ এত ন্যারেশন আসছে, পিপল গট কনফিউজড অ্যাকচুয়ালি। তো কিন্তু আসলে ইসরা ওয়াল মেরাজ একবারই হয়েছে। কারণটা হচ্ছে খুব সিম্পল। আপনারা যদি সূরাতুল ইসরার 1 নম্বর আয়াতটা একটু পড়েন কাইন্ডলি, দেখতে পাবেন আল্লাহ বলছেন লাইলান মানে হচ্ছে যে জার্নিটা হচ্ছিল ওয়ান নাইট। লাইল মানে নাইট, লাইলান যখন তানবিন থাকে ইট মিনস ওয়ান নাইট। তো এক রাতেই এটা সংগঠিত হয়েছিল। সো আল্লাহ সেই এক রাতে হয়েছিল, এক রাতে তো আর একাধিকবার হতে পারে না। তো দি পিপল শুডন্ট গেট কনফিউজড। একবারই হয়েছিল। কখন হয়েছিল? প্রায় 6টা মতামত। আমি বলছি না যে মতামতগুলি দুর্বল না, 6টা মতামত আছে কখন হয়েছিল, বেসড অন ন্যারেশনস। এবং সেগুলো 6টা মতামতের কোনোটাই কিন্তু সাহাবাদের কাছ থেকে আসেনি, পরবর্তী স্কলাররা মতামত দিয়েছেন 6টা, অ্যাটলিস্ট 6টা, আরও বেশি হতে পারে। যেমন ইবনে ইসহাক বলেছেন যে 1 বছর, হিজরার 1 বছর আগে।
এবং অন্যান্য রাইটাররা বলছেন যে কেউ বলছেন 1.5 বছর, কেউ বলছে 2 বছর, কেউ বলছে এমনকি 5 বছর আগে। কিন্তু ওয়ান অফ দি সাহি হাদিস ফ্রম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন যে, যেটা বুখারী মুসলিমে আছে, যে হাদিস আমরা সবাই জানি, যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ডাইড বিফোর দ্য সালাহ ওয়াজ ফরদ। নামাজ ফরজ হওয়ার আগেই, 5টা ওয়াক্ত নামাজ হওয়ার আগেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারা গিয়েছেন, হুইচ ইজ ট্রু অ্যাকচুয়ালি। এবং সেটা যদি হিসাব করেন তাহলে দেখা যাবে 1.5 থেকে 2 বছর আগে, ওই যে 10th ইয়ার যদি ধরেন, মক্কার পিরিয়ডের শেষ হওয়ার 1.5 থেকে, মানে হিজরার 1.5 থেকে 2 বছর আগে ইসরা ওয়াল মেরাজ হয়েছে। দ্যাট ইজ দ্য অথেন্টিক হাদিস, এবং রিকনসাইল করার একটা সুযোগ আছে যে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা মারা গেছেন নামাজ ফরজ হওয়ার আগে। নামাজ ফরজ হয়েছে আমরা জানি কোথায়? ইসরা ওয়াল মিরাজে। সো ইসরা ওয়াল মিরাজ মানে অ্যাট দ্য আর্লিয়েস্ট হতে পারে তার মৃত্যুর 7 দিন পরে, 10 দিন পরে, হুইচ ইজ নট ট্রু, কয়েক মাস পরে হয়েছে আর কি। সো 1.5 থেকে 2 বছর আগে হয়েছে, মানে হিজরা করার 1.5 থেকে 2 বছর আগে। মান্থ কোন মাসে হয়েছে? there is no opinion. There is no opinion from even early scholars, তারাও জানে না, সাহাবাদের তো নাই। পরবর্তীতে প্রায় হিজরার 200 বছর পরে কেউ কেউ নানান বইয়ের মধ্যে নানান কিছু রিকনসাইল করে কিছু মান্থের অভিমত দিয়েছে আর কি। তো সেটা আমরা সেইখানে গেলাম না। এবং জার্নিটা কোত্থেকে শুরু হয়েছে, জার্নিটা কোত্থেকে? সেই হাদিস থেকে বলি, 2টো হাদিস খুব প্রিডমিনেন্ট। একটা হচ্ছে ফ্রম মালিক ইবেন সাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু। মালিক ইবেন সাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যখন হাতিমের মধ্যে শুয়েছিলাম তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে আমার চেস্ট স্প্লিট করলো, যেটাকে আমরা সিনা সাক বলি আর কি, মানে চেস্ট ভাগ করলো, তারপরে ওখান থেকে আমাকে হি টুক মি অফ। এই হাদিসটা বড়, আমরা পরে আসবো সেটা আলোচনা করতে। সো সেটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, when I was in my house the roof got open and Jibril descended and he took me. সেটাও লম্বা হাদিস, আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। সো 2টা জায়গা আসলো, একটা হচ্ছে উনি হাতিমে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে ওনাকে নিয়ে গেল জিব্রিল। আরেকটা হচ্ছে উনি ঘরে শুয়েছিলেন, বা ওনার সিলিং ভেদ করে জিব্রিল ঢুকলেন, ঢুকে তাকে নিয়ে গেলেন। তো ইবন হাজার বিখ্যাত ওলামা, he reconciled the whole thing. উনি বলছেন it's fine, there is no conflict between these two, because he was taken, probably Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sleeping in his house, he was taken from his house to the হাতিম। হাতিম তো বুঝতে পারছেন, কাবার যে হাতিম, ওই সেমাই সার্কুলার যে জায়গাটা আছে, যেটা একসময় ওই রিবিল্ড করার আগে যেটা কাবার অংশ ছিল, সেমাই সার্কুলার, যেটার মধ্যে নামাজ পড়লে আমরা কাবার ভিতরে নামাজ পড়লাম বলেই গণ্য করা হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। সেই সেমাই সার্কেলের মধ্যে তার ঘর থেকে ঘুমিয়েছিলেন, জিব্রাইল এসে তাকে তুলে নিয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুলে নিয়ে সেমাই সার্কেলে নিয়ে গেলেন, সেখানে সিনাসাক করলেন, সেখান থেকে উনি ইসরা ওয়াল মিরাজ শুরু করলেন। মানে আলটিমেটলি উনি ওনাকে জেরুজালেম নিয়ে গেলেন, আকসা নিয়ে গেলেন, আকসা থেকে আল্লাহর আরশের কাছে নিয়ে গেলেন, বা সিদরাতুল মুনতাহাতে নিয়ে গেলেন। সো he reconciled that, and which is logical, because বর্ণনা তো সাহাবারা দিয়েছেন, these are true with sahih isnad hadith, মানে মোস্ট অথেন্টিক বর্ণনা। কিন্তু বর্ণনা দেওয়ার সময় তো যে যেভাবে শুনেছে বুঝেছে ওইভাবেই বর্ণনা দিয়েছে, উইদাউট এনি ফেব্রিকেশন। সো এটা রিকনসাইল করা। সো আজকে আসলে আমরা এইটুক পর্যন্ত আলোচনা করব, কারণ আমি এরপরেই আসবে ইসরা ওয়াল মেরাজের ইন ডেপথ আমরা আলোচনা করে যাব, হাউ what is the real incident এখান থেকে শুরু করলে, এবং step by step, and what happened in the journey when he came back, how people reacted, Muslims, non-Muslims, and what was the effect of this journey on the dawah. All details we will inshallah discuss. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.